राजू एकुटिया तार घरे बसी हिस्ट्रिया काम करुथिला। भाबिला केही आसिबे नाही। से कबाट को भीतर पटु बंद करिबा भूली जाइथिला, किंतु तार बेଳ खराब थिबारु तार खुड़ी घर भीतर को पळेई आसिले। तार खुड़ी राजू को हिस्ट्रिया काम करुथिबार देखि तार खुड़ी बाट काटिकी दौड़ी बाहर को पळेई आसिले, किंतु हिस्ट्रिया राजू आउ ता काम को बंद कला नाही। से मन शांति हेला जाय चलेइथिला। आउ हिस्ट्रिया काम सारी जेतेबेले बाहर को आसिला, तार खुड़ी सह राजूर देखा हेला। तार खुड़ी ताकू पचारिले, राजू तमे भितरे कौन करुथिला? राजू कहिला, खुड़ी तमे मोठारू आउ कौन सुनिबाकू चाहुछ? तमकू तो एसबू भलरे जणा, मु कौन जानिथिली तमे घर भीतर को पळेई आसिबो बोली? खुड़ी कहिले, राजू तमकू कबाट बंद करिबार थिला। तमे जानिछ जदि सेई हिस्ट्रिया काम कला बेले जदि किए देखिबो ताहेले तार मन भितरे खाली हिस्ट्रिया भावना आसिबो। एहा सुनी राजू कहिला, जदि खुड़ी एमिति कथा ताहेले तमे भी आसी पारिबो। राजू कथा सुनी खुड़ी पूरा रागरे कहिले, राजू तमे गोटे एते बड़ हिस्ट्रिया बोली मु भाबी नथिली। तमे बोधे भूली जाउछ मु तमर खुड़ी। तापरे राजू खुड़ींको मुहरु सोदा बाहरिबा पूर्वरु से गांडी को चापी एरिया छाड़ी पळेई गला। राजूर खुड़ी देखिबाकू खूब सुंदर थिले। राजू तार खुड़ींकू मने मने बहुत भल पाउथिला। भाबुथिला कोउ दिन गोटे सुजोग देखि मन कथा कहिदेबी। राजू किंतु देखिबाकू एते सुंदर नथिला, सेथिपाई तार खुड़ी राजूकू टिके भी अनाउ नथिले। किछि दिन बीती जिबा परे राजू तार निज आखि आगरे तार चाचा ओ खुड़ी दुई जण तांक निज घर भितरे हिस्ट्रिया काम करुथिबार देखिला। राजूर चाचा पूरा बळ लगेई खुड़ींकू पेलुथिला। खुड़ी भी बहुत मजा नेउथिले। राजू आउ सेई पेला कार्यक्रम को देखि पारिला नाही। राजू सेई जागा छाड़ी पळेई आसिला, आउ तार घर भितरे हिस्ट्रिया काम करिबाकू बाध्य हेला। राजूर बयस सेतेबेले 22 वर्ष हेउथिला। से तार खुड़ींक सह बहुत मजा मस्ती करुथिला। तार खुड़ी मध्य राजू को बहुत भल पाउथिले। राजूर चाचा घरठू 50 किलोमीटर दूर गोटे प्राइवेट कंपनी रे काम करुथिले। कंपनी रु काम सारी घर को आसिला बेलकू बहुत लेट हेई जाउथिला। केबे केबे घर को मध्य आसी पारु नथिले। चाचा सेठी घर भड़ा नहीं रही जिबार व्यवस्था करुथिले। केबे केबे चाचा कंपनी कामरे एते व्यस्त हेई जाउथिले जे से घर को मध्य आसी पारु नथिले। फलरे खुड़ींक मन बहुत विचलित रहुथिला। से टिके टिके कथारे रागी जाउथिले। खुड़ींक एमिति अवस्थारे राजू हिस्ट्रिया जदि खुड़ींक सह रांडुआमी कथा कहिबो ताहले से केमिति बा खुड़ींक हातरु चापुदा न खाइबो। सेदिन खाली राजू को खराब काम करुथिबार देखिदेले बोली राजू एते कथा कहू कहू कहिदेला। नहेले राजू को खुड़ी केबे भी आखिरे अनाउ भी नथिले। एमिति किछि दिन बीती जिबा परे खुड़ी एकुटिया थिले। चाचा कंपनी कामरे बाहर को जाइथिले। हठात खुड़ींक देह खराब हेई जाइथिला। खुड़ी आउ काहाकू कहि न पारी तांको घर भितरे असुस्थ अवस्थारे सोईथिले। राजू जेतेबेले खुड़ींकू आसी देखिला सेतेबेले खुड़ींकू बहुत जर हेउथिला। राजू सेही समयरे कोन करिबो बोली जानि पारिला नाही। सेही समयरे राजू तार सांगकू फोन माध्यमरे जणैला। तार सांगर बापा जणे डॉक्टर थिले। से हठात राजूर घर को आसिले ओ राजूर खुड़ींकू चिकित्सा कले ओ किछि औषध खुड़ींक पाई देले। आउ डॉक्टर राजू को खुड़ींकर सेवा करिबा पाई कहिले। तापरे राजूर खुड़ी किछि दिन परे से भल हेई गले। सकाळे खुड़ी तांको रूम रे आराम करुथिले। सेही समयरे राजू बाहर को कुआडे जिबाकू बाहरिथिला। सेतिकी बेले खुड़ी राजू को पाखकू डाकिले ओ खुड़ी कहिले, राजू मु तमको आगरु केबे भलरे अनेई भी नथिली कि भलरे कथा भी हेई नथिली। ता सत्वे मध्य तमे मोर देह सुस्थ हेबा पई एते सेवा करिबो बोली मु केबे भाबी नथिली। मु तम उपरे बहुत खुशी अछि। तापरे राजू कहिला, ना ना खुड़ी तमे मते ए सबु कहि काहि लज्जा करूच। तमर देह खराब हेले मु सेवा करिबिनी त आउ किए करिबो। मु तम पाखरे अछि बोली त चाचा बाहरे अचिंतारे काम करंती। तापरे सेही दिन ठारू राजू ओ खुड़ींक मध्यरे गोटे भल संपर्क सृष्टि हेईगला। दुहे दुहिंकू बेस भल भाबरे मिलिमिशि रहुथिले। खुड़ी राजूंक सहित भलरे कथा मध्य हेउथिले। राजू भाबिला खुड़ींकू मन कथा कहिबार एइटा गोटिए भल समय, किंतु पुणी भाबिला ना एबे तो खुड़ी मो सहित भलरे टिके कथा हेबा आरंभ करिसंती। एबे जदि मु एमिति कथा कहिबी
ତାହେଲେ ହୁଏତ ଖୁଡ଼ି ରାଜି ହୋଇ ନ ପାରନ୍ତି। ଆଉ କୋଉଦିନ ଗୋଟେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଦେଖି କହିବି ବୋଲି ଭାବିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୁଡ଼ିଙ୍କର ସବୁ କଥା ରାଜୁ ମାନିବାରେ ଲାଗିଲା। ଖୁଡ଼ି ଯାହା କହୁଥିଲେ ରାଜୁ ପୁରା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି କରୁଥିଲା। କିଛିଦିନ ଯିବା ପରେ ଖୁଡ଼ି ରାଜୁକୁ କହିଲେ, ରାଜୁ ତମ ଚାଚା କିଛିଦିନ ହେଲା ଘରେ ନାହାନ୍ତି। ମତେ ରାତି ବହୁତ ଏକୁଟିଆ ଲାଗୁଛି। ତମେ ରାତିରେ ମୋ ରୁମକୁ ଆସିପାରିବ। ଏହା ଶୁଣି ରାଜୁ ପୁରା ଖୁସିରେ ପାଗଳ ହୋଇଗଲା। ସେ କେବେ ଜୀବନରେ ଭାବି ନଥିଲା ତାକୁ ଖୁଡ଼ି ଏମିତି କହିବେ ବୋଲି। ରାଜୁ ଭାବିଲା ଯାହା ହେଇଯାଉ ପଛେ ଆଜି କିନ୍ତୁ ମନ କଥା ଖୁଡ଼ିଙ୍କୁ କହିଦେବି। ତାପରେ ଯେମିତି ରାତି ହେଲା ରାଜୁ ଆଗରୁ ଆସି ଖୁଡ଼ିଙ୍କର ରୁମରେ ବସିଥିଲା। ଖୁଡ଼ି ସେତେବେଳେ ଘର କାମ ସାରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ରାଜୁର ଖୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ। ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ଘରେ ବସି ବାହାରେ ଖୁଡ଼ି କାମ କରୁଥିବାର ଦେଖି ରାଜୁର ମନରେ ଖରାପ ଚିନ୍ତା ଆସିଲା। ସେ ତାର ମୋବାଇଲରେ ଖରାପ ଭିଡିଓ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଭିଡିଓରେ ଯାହା ସବୁ ହେଉଥିଲା ତାର ଶବ୍ଦ ପୁରା ବାହାରକୁ ଶୁଭୁଥିଲା। ରାଜୁ ପୁରା ଭିଡିଓ ଦେଖିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା। ସେତିକି ବେଳେ ଖୁଡ଼ି କେତେବେଳେ ଆସି ତାର ପଛପଟେ ଠିଆ ହୋଇ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ଆଉ ରାଜୁର ଏହି ସବୁ କାମ ଦେଖି ଖୁଡ଼ି ଟିକେ ହସିଦେଲେ। ହଠାତ୍ ରାଜୁ ଚମକି ପଡ଼ିଲା ଓ ଖୁଡ଼ିଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ପୁରା ଡରିଗଲା ଓ ମୋବାଇଲକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଖୁଡ଼ି ଲୁଚିକି ସବୁ ଦେଖୁଥିବାର ଜାଣି ରାଜୁ ପୁରା ଲାଜେଇ ଗଲା। ଖୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ରାଜୁକୁ ଦେଖି ଟିକେ ଟିକେ ହସୁଥିଲେ। ଖୁଡ଼ି କହିଲେ, ରାଜୁ ତମେ ଏହିଭଳିଆ ଭିଡିଓ ବି ଦେଖୁଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଏହା ଶୁଣି ରାଜୁ କହିଲା, ଖୁଡ଼ି ତମ ରୁମକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସେ କେଜାଣି କଣ ହେଇଯାଏ ଓ ମୁଁ ଖରାପ କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ। ତାପରେ ରାଜୁ ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ହାତକୁ ଧରି ଖଟ ଉପରେ ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ସହ ବସିଲା ଓ ରାଜୁ କହିଲା, ଖୁଡ଼ି ମୁଁ ତମକୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କିଛି କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ତମେ ରାଗିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ କହିବି। ଖୁଡ଼ି କହିଲେ, ତମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା କହି ପକାଅ, ମୁଁ କିଛି ରାଗିବିନି। ଯଦି ମୋର ରାଗିବାର ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତମକୁ ଖରାପ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଥିବାର ଦେଖି ମୁଁ କଣ ରାଗିକି ତମକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇ ନଥାନ୍ତି। ତାପରେ ରାଜୁ କହିଲା, ଖୁଡ଼ି ମୁଁ ତମକୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଘରେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଥିଲି ମୁଁ ତମକୁ ମନେ ମନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ କେବେ ହେଲେ କହିବା ପାଇଁ ସାହସ ପାଉନଥିଲା। ଏହା ଶୁଣି ଖୁଡ଼ି ଟିକେ ହସିଦେଲେ। କହିଲେ, ଯାହା ହେଉ ଏତେ ସାହସ କରି ତମେ କହି ତ ଦେଲ। କିନ୍ତୁ ରାଜୁ ତମେ ଜାଣିଛ ଆମର ସମ୍ପର୍କଟା ପୁରା ଅଲଗା। ଆଉ ତମର ଚାଚା ଘରେ ନଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଯଦି ଏମିତି କାମ କରିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ କେବେ ହେଲେ କ୍ଷମା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଖୁଡ଼ିଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ରାଜୁ ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ଉପରେ ନାରାଜ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ରାଜୁ ମନ ଦୁଃଖ କରି ତାର ନିଜ ରୁମକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ଓ ରାତି ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ସକାଳେ ଉଠି ରାଜୁ ବାଥରୁମ ଯାଇଥିଲା। ବାଥରୁମରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଖୁଡ଼ି ରାଜୁ ସହିତ ଦେଖାହେଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜୁ ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ସହ କଥା ନ ହେଇ ନିଜ ରୁମକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ଓ ବାହାରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜୁ ଘରକୁ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ଚାଚା କମ୍ପାନୀ କାମ ସାରି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ଚାଚାଙ୍କୁ ଦେଖି ରାଜୁର ମନ ଆହୁରି ଖରାପ ହେଇଗଲା। ରାଜୁର ଚାଚାଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେଲା। ଚାଚା ରାଜୁ ସହିତ କିଛି କଥା ହେଇ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଖୁଡ଼ିଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ରାଜୁର ମନ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିବାରୁ ରାଜୁ ଘର ଭିତରେ ଏକୁଟିଆ ବସିଥିଲା। ତାପରେ ରାଜୁକୁ ତାର ଚାଚା ଓ ଖୁଡ଼ି ଖାଇବା ପାଇଁ ଡାକିଲେ। ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖାଉଥିବା ବେଳେ ରାଜୁକୁ ଖୁଡ଼ି ଦେଖି ହସୁଥିଲେ। ରାଜୁ ବି ଦେଖିକି ହସୁଥିଲା। ଚାଚା ପାଖରେ ଥିବାରୁ ଖୁଡ଼ି ରାଜୁକୁ ଚୁପ ରହିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିବା ପରେ ହାତ ଧୋଇ ନିଜ ନିଜ ରୁମକୁ ପଳେଇଲେ। ରାଜୁ ହାତ ଧୋଇ ଗଲାବେଳେ ଖୁଡ଼ି ରାଜୁଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜୁ ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ସହିତ କଥା ନ ହେଇ ସିଧା ତାର ନିଜ ରୁମକୁ ପଳେଇଗଲା। ତାପରେ ଖୁଡ଼ି ରାଜୁ ରୁମକୁ ଗଲେ। ରାଜୁକୁ ଖୁଡ଼ି ପଚାରିଲେ, ରାଜୁ ତମେ ମୋ ଉପରେ ବୋଧେ ରାଗିଛ? ରାଜୁ କହିଲା, ଯଦି ଜଣେ କିଛି ଚାହୁଁଥିବ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନ ମିଳିଲେ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ। ଖୁଡ଼ି କହିଲେ, ରାଜୁ ମୁଁ ତମକୁ କେତେ ଥର କହିବି ଆମେ ଏହିଭଳି କାମ କେବେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତାପରେ ଖୁଡ଼ି କହିଲେ, ରାଜୁ ରାତି ହେଲାଣି ତମେ ଶୋଇପଡ଼। ରାଜୁ କହିଲା, ମୁଁ ଶୋଇଲେ କି ନ ଶୋଇଲେ ତମର କଣ ଗଲା? ରାଜୁ ଖୁଡ଼ିଙ୍କୁ ଇସରା ଦେଲା ଭଳି କହିଲା, ମୁଁ ଆଜି ଛାତ ଉପରେ ଶୋଇବି। ତାପରେ ଖୁଡ଼ି ତାଙ୍କ ରୁମକୁ ପଳେଇଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାଜୁ ଛାତ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲା। ଗଲାବେଳେ ରାଜୁ ଖୁଡ଼ିଙ୍କୁ ଜଣେଇ ହେବା ପାଇଁ ତାର ଘର କବାଟଟିକୁ ଜୋରସେ ଶବ୍ଦ କରି ଖୋଲିଲା। ରାଜୁ ଛାତ ଉପରେ ଯାଇ ବସିଥିଲା ଓ ଖୁଡ଼ିଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ତାପରେ କବାଟର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଖୁଡ଼ି ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ଦେଖିଲେ ରାଜୁ ରୁମରେ ନାହିଁ। ଖୁଡ଼ି ରାଜୁକୁ ଘରେ ଖୋଜିଲେ କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ବି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ରାଜୁ ଛାତ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହୁଥିବାର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଖୁଡ଼ି ଛାତ ଉପରକୁ ଗଲେ ଦେଖିଲେ ରାଜୁ ଛାତ ଉପରେ ବସିଛି। ଖୁଡ଼ି ରାଜୁ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ରାଜୁ ତମର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ବୋଧେ? ଏତେ ରାତି ହେଲା ଛାତ ଉପରେ ଆସି ବସିଛ। ରାଜୁ କହିଲା, ମୁଁ ଯୋଉଠି ବି ବସେ
ତମର ଚିନ୍ତା କରିବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ଖୁଡୀ ରାଜୁ ପାଖରେ ବସି କହିଲେ, ରାଜୁ, ତମ କଥାରେ ମୁଁ ବି ରାଜି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ସେହି କାମ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏବେ ତମେ ଯାହା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଆଗକୁ ତମେ ସେ ସବୁ କରିବ, ଆଉ ତମକୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ। ତେଣୁ ତମେ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। ତାପରେ ରାଜୁ ଖୁଡୀଙ୍କ କଥାକୁ ବୁଝିପାରିଲା। ତାପରେ ରାଜୁ ଓ ଖୁଡୀ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ସକାଳେ ଚାଚା ରାଜୁ ଓ ଖୁଡୀ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଡାକିଲେ। ଚାଚା କହିଲେ, ମୁଁ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଚାଚା କହିଲେ, ମୁଁ କମ୍ପାନୀ କାମରେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି। ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ 6 ମାସ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଏଇ ଘରର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରାଜୁ ତତେ ମୁଁ ଦେଇକି ଯାଉଛି। ଆଉ ତୋର ଖୁଡୀର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ସବୁବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବୁ। ରାଜୁ କହିଲା, ଚାଚା ତମେ ଅଚିନ୍ତାରେ ବାହାରକୁ ଯାଅ। ଏଇ ଘରର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ଯଦି କରିବିନି ତ ଆଉ କିଏ କରିବ? ତାପରେ ରାଜୁ ଚାଚାଙ୍କୁ ନେଇ ଟ୍ରେନରେ ବସେଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ରାତି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଘରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଦେଖିଲା ଖୁଡୀ ତାଙ୍କ ରୁମରେ ବସି କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ରାଜୁ ଖୁଡୀଙ୍କ ରୁମକୁ ଗଲା ଓ ଖୁଡୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ଖୁଡୀ ତମେ କାନ୍ଦୁଛ କଣ ପାଇଁ? ଖୁଡୀ କହିଲେ, ରାଜୁ ତମ ଚାଚା ଏମିତିରେ ସେ କାମରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଯେ ସେ 2 ଓ 3 ଦିନରେ ଥରେ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲେ। ଏବେ ସେ କହୁଛନ୍ତି 6 ମାସ ଯାଏ ଘରକୁ ଆସିପାରିବେନି। କାନ୍ଦିବିନି ତ ଆଉ କଣ କରିବି? ରାଜୁ କହିଲା, ଖୁଡୀ ତମେ କାନ୍ଦିବା ବନ୍ଦ କର। ଚାଚା ଯେତେ ଦିନ ବାହାରକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ତମକୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଚାଚା ତମକୁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥିଲେ ମୁଁ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବା ଦେବି। ଏହା ଶୁଣିକି ଖୁଡୀ ପୁରା ମୋତେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲେ ଓ ପୁରା ମୋର ପାଟିରେ ତାଙ୍କ ପାଟି ମିଶେଇ ଚୁମା ମାରିଲେ। ରାଜୁ ଆଗରୁ କେବେ ହେଲେ ଏହିଭଳିଆ କାମ କାହା ସହିତ କରିନଥିବାରୁ ରାଜୁକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଥିଲା। ତାପରେ ରାଜୁ ଖୁଡୀଙ୍କର ହାତ ଦୁଇଟାକୁ ଖଟ ବାହିରେ ବାନ୍ଧିଦେଲା। ତାପରେ ଖୁଡୀଙ୍କର ଶାଢୀକୁ ଖୋଲିଦେଲା। ଖୁଡୀ ଶାଢୀରେ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଯାଉଥିଲେ, ବିନା ଶାଢୀରେ ପୁରା ସ୍ୱର୍ଗର ଅପସରୀ ପରି ଦେଖା ଯାଉଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ବ୍ରାକୁ ଖୋଲିଲା। ଖୁଡୀଙ୍କର କମଳା ଦୁଇଟା ଦେଖିବାକୁ ରସଗୋଲା ପରି ଦେଖା ଯାଉଥିଲା। ରାଜୁ ଖୁଡୀଙ୍କର କମଳାକୁ ପୁରା ଚାଟି ନାଲି କରିଦେଲା। ସେତିକି ବେଳେ ଖୁଡୀ ପୁରା ରାଜୁକୁ ଜାବୁଡି ଧରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ପୁରା ଉପର କାମ ସରିବା ପରେ ରାଜୁ ଖୁଡୀଙ୍କର ଚଡିକୁ ଖୋଲିଲା। ରାଜୁ ଖୁଡୀଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ରାତି ମଜା ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଘରେ ଚାଚା ନଥିବାରୁ ରାଜୁକୁ ଆହୁରି ସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ଖୁଡୀ ବି ଅଚିନ୍ତାରେ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଜୁ ଖୁଡୀଙ୍କ ଜାଗାରେ ହାତ ମାରିଲା ଓ ଜୋରରେ ଦଳିବାରେ ଲାଗିଲା। ଖୁଡୀ ସେତିକି ବେଳେ ଖାଲି ଚିଲେଇ ଉଠୁଥିଲେ। ରାଜୁ ଆଉ ନ କରି ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ତାର କଦଳୀକୁ ଜାଗାରେ ପୁରାଇଲା ଓ ଧୀରେ ଧୀରେ କଲା। ରାଜୁ ଖୁଡୀଙ୍କୁ ଜୋରରେ ବଳ ଲଗେଇ ପେଲୁଥିଲା। ରାଜୁ କେବେ କାହାକୁ କରିନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଖୁଡୀଙ୍କୁ ପୁରା ଚାବିକି ଲାଲ କରିଦେଉଥିଲା। ତାପରେ ପୁରା ରାତି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆନନ୍ଦରେ ଉପଭୋଗ କଲେ। ସକାଳେ ଖୁଡୀ ଉଠି ଘର କାମ କରୁଥିଲେ। ରାଜୁ ପୁରା ଆରାମସେ ଶୋଇଥିଲା। ଖୁଡୀ ଉଠିବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ରାଜୁ ଉଠିଲା ଓ ଖୁଡୀଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କଲା। ରାଜୁ ଦେଖିଲା ଖୁଡୀ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ରାଜୁ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ଆଗରୁ କେବେ ହେଲେ ଚାଚାଙ୍କ ଠାରୁ ଖୁଡୀ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ପାଇନଥିଲେ। ତାପରେ ସବୁଦିନ ରାଜୁ ଖୁଡୀଙ୍କ ସହିତ ଶୋଉଥିଲା ଓ ଖୁଡୀଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପେଲି ପେଲି ଖୁସି କରୁଥିଲା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାହାଣୀଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହିଭଳିଆ ଷ୍ଟୋରି ଭିଡିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ ଓ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।